मेयर साहब जी दो तीन इशूज मेन इशूज है विच मैं मतलब इस एपीसोड तो कटिया। एक तो दुकानदार भरावां दा मेन कंसर्न जिहड़ा है भी अपने सर्कुलर रोड की जे गल करिए भी दोनों पासे हुण आपां काम नूं छेड़ लिया भी इस पासे भी ते दूजे पासे भी, तो उहदे नाल एंड इट इज़ अ वैलिड पॉइंट भी उहदे नाल ट्रैफिक मूवमेंट बड़ी डिस्टर्ब हो गई है तो सारा जिहड़ा सर्कुलर रोड का काम है इट विल बी इफेक्टेड। सो आई थिंक बड़ा मेयर साहब बड़ा जायज़ का डिमांड है कि आप एक पासे तो लगिए उन्होंने पहले कंप्लीट करिए एंड देन लेट अस मूव टू द सैकेंड साइड। दूजा जिहड़ा 4 नंबर पुरानी मंडी है उत्थे भी आई कंसर्न है कि थोड़ा जिहा आपां जिहड़ा खिलारा जिहा पा रखिया उन्होंने रैपअप करके एंड इन अ फेज मैनर जिवें भी जिन्ना 10 फुट 20 फुट 50 फुट जिवें पट लिया उन्होंने करता एंड देन मूव ऑन। एंड तीजा जिहड़ा कंसर्न है भी एक तुसी प्लीज़ डीमार्केट कर दो भी कमेटी की थां आ एक लाइन जी लग जाए जिवें तुसी पहले भी किया मार्किंग जी करके, क्योंकि कल भी एक एपीसोड जो होया सी कोई ग्रिल ग्रोल वाला तो उन्होंने आप एक मार्क कर दईए भी आ कमेटी की थां है। सारे शॉपकीपर्स नूं सारे दुकानदार भरावां नूं पता लग जूगा भी आ जगह कमेटी की है आ साडी है। एंड जिहड़ा आपां फुटपाथ बनाना जिवें आपां 12 नंबर च भी तो 11 नंबर च भी ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਮੇयर ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਵਰਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੀਚ ਦ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਵੀ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਸਪੇਸ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਡਿਸਟਰੀਅਨਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਕਰ ਲਈਏ कि मार्किंग हो जाए एंड देन थोड़ा जा सारियां दी सुन के भी इन्नी जगह हुण तुहाडी है दिस इज द व्हाट इट इज़ एंड इन्ना पेडेस्ट्रियन वास्ते तो होपफुली सारियां दा मसला हल हो जाऊगा। एंड एक मेरी रिक्वेस्ट है एक एक करके प्लीज़ गल करिया जे फिर समझ भी लग जाती है। थैंक यू संदीप जी सानू तो तुहाडी गल बहुत वधिया लगी। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਡ ਪਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਅੱਜ ਨਹੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ मार्किंग हो जाए कि कितों तक सानू की मिलना है। साड़ी तो यही गुजारिश है कि सानू घट्टो घट्ट 3 फुट का स्पेस जरूर दिता जाए क्योंकि हम जो दुकाना बन चुकी ने कोई 4 फुट उच्ची है कोई 5 फुट उच्ची है कोई 3 फुट उच्ची है उन्होंने अगे रैंप नहीं होंगे तो दुकान के अंदर किमें बढ़ेंगे स्टेयर्स तो मिलन ना जी सैकेंड की है जी हम जी साड़ी मल्ला है जो गलियां जी 1.5 तो 2 फुट उच्चियां हो चुकी उन्होंने पानी सारा सड़क पर आऊगा तो बारिशों के नाल ने दुकानों के पानी भर जाएगा। अब मेरे भाई साहब खड़े हैं इतने इन्हों का पिछली 2 बारिशों के 3 तो लैके 4 लाख रुपये हर सीजन में नुकसान होएगा। एडी कमाइयां नहीं है बाजार मरे पे जी सारे साड़ी तो हाथ जोड़ के बेनती है कि सानू बचाया नाले जी इन्नी की जल्दी हो गई जी दुकाना बंद पईयां ते 3 जेसीबी ला दी नहीं ताले लगे पे नहीं देखो जी ये करे तो माड़े ही है जी देखो 3 ताले लगे पे नहीं जी दुकाना तोड़नी शुरू कर दी। एक बिल्डिंग है जी जो जेसीबी धड़के नाल प्लस्तर डिगना शुरू हो गया। सॉरी एक अभी जी एक ये भी था कि नेक्स्ट टाइम अपने कोई अगर थड़ा या कोई भी चीज़ है अगर तोड़नी हो तो उसको डेफिनेटली एक नोटिस दिया जाए। उसके बाद अगर वो नहीं ठीक करता तो एक नोटिस और ज़रूर दिया जाए जो भी आपके कॉरपोरेशन के नॉर्म्स हैं कि उन्होंने टाइम ज़रूर मिलना चाहिए भी जो आप कर ले कई बार आप ही कर लेंगे मतलब कई बार आप कहते भी यार गलत है फिर अगला तरीके नाल कर लेना भी नुकसान जेसीबी नाल सारे सीवरेज दी पाइपां टुट गईयां पानी दी पाइपां टुट गईयां देखो जेडे ऊपर बैठे उन्हां दी की हालत होई है थल्ले वाली और तो बाहर ही हालत हो सारा पानी बाहर ही होगा सारा सीवरेज दा संदीप जी एक गली जी बनी है एक एक घर का 20 तो लैके 50,000 का नुकसान हो ठेकेदार ने सीवरेज पाइपां तोड़ दिया जी वाटर वर्क्स दी पाइपां तोड़ दिया। अच्छा उस तो बाद इंचा के हिसाब से पैसे ले उन्हें ठेकेदार ने वो डेवलपमेंट ठीक की है नुकसान जो है और पैसे कंज्यूमर को ले पैसे कमेटी को भी ले होंगे पैसे कमेटी को भी ले होंगे साडे तो पार्टी सब नाल ही आ कोई ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਆਏ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਮਿਸ਼ਨ देर तक जी ये नहीं जेडे 2 चौक बनते जी अगले नहीं तोड़े जाने चाहिए मेरे 2 चौक सानू पता लगे कि बन रहे कितना फुटपाथ मिल रहा की मिल रहा ठीक है 2 चौक इस तरह नहीं
ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਇੱਕ ਬਣੇਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਰੇਤਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਰੇਤਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜੀ। 4 ਨੰਬਰ ਮੰਡੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। 6-7 ਕੰਪਲੀਟ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੇਤਾ ਮਹਿੰਗਾ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਵਧੀ ਹੋਵੇ ਬੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੋ ਤੋੜਤੇ ਦੋ ਤੋੜੇ ਇੱਕ ਤੋੜੇ ਦੋ ਤੋੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾ ਲਈ ਹੈ ਹੈਲੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕੰਮ ਦਾ ਪਿਆ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਵਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਰੈਫਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਸਿੰਪਲ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਪੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ 9 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਇਸ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਿਟੀ 2 ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਆਣਾ ਨਹੀਂ 9 ਨੰਬਰ ਰੋਡ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ 2 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਲ ਡੇਢ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਸਾਲ ਪੱਟ ਕੇ ਛੱਡੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਜੇ ਕਿਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਚਲੋ ਕਈ ਡਾਇਵਰਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਰੂਟ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਰੋਡ ਤਾਂ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤਾਂ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋ ਜੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਤਾਂ ਲਈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਹ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੱਲਦਾ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲੇ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ 2-3 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ। और कोई तकलीफ मतलब सभी का ये व्यवस्था मिलना चाहिए। वो तो हो गई मेरी, वो तो मेरी जी बात हो गई जी। आप कोई हो नहीं जी, हम तो एक बार जे रेते वाली प्रॉब्लम हैगी तो इनू कंप्लीट करके एक बार रोक दो ते जेडे इनू जिस तरह मर्जी हैगा इनू कंप्लीट करा के फर्दर ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜੇ ਦੋ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਜੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਕਤ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਕਤ ਦਿਵਾਓ। ਯਾਰ ਰੇਤਾ ਦਾ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਰ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਥੱਲੇ 10 ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। जल्दी थोड़ा देर रेता था ब्लैक मार्केट 55 रुपए क्यूबिक फुट नहीं है, 65 रुपए क्यूबिक फुट बिक रहा है, 65 रुपए क्यूबिक फुट और ਸਸਤਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 5 रुपए वाला 65 बिक मैं ऐसे करके कहता मैं जी भी दो चौक मैं फिर आगे करके कर देंगे। एक मिनट जी सारे जने बैठ जाओ, मैं जरा 5 मिनट लगा एक तो सजेशन ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਗੇ ये सुन तो आई गई। देखो जी एक मिनट जी सारे जने खड़ जाओ जरा, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਦਾਂ ਹੈ, ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਔਰ ਇੱਕ ਹੈ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਡਰਾਈਵ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕੋਈ ਲੇਡੀ, ਕੋਈ ਬੱਚੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਕੜੀ ਤੇ ਤੋਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਤਕੜੀ ਤੇ ਤੋਲਣਾ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਐਂਟੀ ਐਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਡਰਾਈਵ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਐਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਐਂਟੀ ਐਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਡਰਾਈਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 22% ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, 22% ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 100% ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦਾ ਏਰੀਆ ਉਹ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਇਹ 22% ਹੈ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ 25 ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 50 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 100 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਨਾ ਖੜਨ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਗੱਡੀ ਖੜਾਉਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ। ਐਂਟੀ ਐਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਵਿਦਿਨ ਦ ਰੂਲਸ, ਵਿਦਿਨ ਦ ਲਾਜ਼, ਐਂਡ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਫਿਸਰ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ। ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 1 ਜਾਂ 2 ਪੌੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ 22% ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 32% ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 50% ਏਰੀਆ ਆਕੂਪਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ 46% ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਤੋਂ 3 ਸਟੈਪਸ ਆਕੂਪਾਈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ 2 ਸਟੈਪਸ ਵਾਲੇ 46% ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, 40% 2 ਸਟੈਪਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮਤਲਬ 2 ਪੌੜੀਆਂ ਜਾਂ 50% ਜਾਂ 100%। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 1 ਜਾਂ 2 ਸਟੈਪਸ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡੇਬਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਵੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ 6-6 ਫੁੱਟ ਚੱਕ ਕੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਫੁੱਟਪਾਥ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਪੌਸ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਇਨ ਦ ਏਰੀਆ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਆਰਟੀਰੀਅਲ ਰੋਡ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ 100% ਫੁੱਟਪਾਥ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤੋੜੋ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਤੋੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 50% ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹ 50% ਤੋਂ 2 ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। 2 ਪੌੜੀਆਂ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਦੂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਈਲੈਂਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਚੱਕੇ ਗਏ ਜੀ, ਇਹ ਪੱਥਰ ਚੱਕਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀਗਾ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਐਨ ਅਬਰਪਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੁਕਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਚੁਕਾਏ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ, ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕਦਮ ਗੱਡੀਆਂ ਟਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 8-10 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਰੇਤਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰੇਤੇ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੁਕ ਗਏ। ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਦਿਸ ਬਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰਕੇ ਰੁਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ 5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 8 ਫੁੱਟ ਦਾ ਥੜਾ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਉਸ ਰੌਲੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 5 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਫੁੱਟ ਹੈ ਔਰ ਉਹ 5 ਫੁੱਟ ਹੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਮੰਡੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦੀ ਆਰਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੜਕਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸੀਵਰ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੂੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੀਕ੍ਰਮਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਤੀਕ੍ਰਮਣ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਦਿਸ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀ 2 ਬਣਾਓ ਕਰੋ, ਬਣਾਣਾ ਕਰਨਾ ਜੀ ਪਾਰਟਲੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਥੜਾ ਟੁੱਟਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਐਂਡ ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਾਈਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਫੁੱਟਪਾਥ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਦਿਸ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 1 ਜਾਂ 2 ਜਾਂ 3 ਫੁੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੀਪ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏ ਫੇਅਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏ ਫੇਅਰ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਰੂਲਸ ਆਰ ਕੰਸਰਨਡ, ਰੂਲਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਰੂਲਸ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਫੁੱਟਪਾਥ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਆਈ ਵਿਲ ਨਾਟ ਗੋ ਦੇਅਰ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਦ ਰੂਲਸ ਰਿਮੇਨ ਕਿ ਇਹ ਫੁੱਟਪਾਥ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅੰਦਰ ਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਬਾਹਰ ਜੀ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਓਪੀਨੀਅਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ 2 ਸ਼ੌਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 2 ਜਾਂ 3 ਸਟੈਪ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ 2 ਸਟੈਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਤੋੜੇ ਗਏ, ਸ਼ਟਰ ਤੱਕ ਤੋੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਪੇਸ ਦੇਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਓ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨਾਲ, ਗਣਪਤ ਜੀ ਨਾਲ। ਅਫਸਰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਨੋਟਿਸ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਗਲ ਨੋਟਿਸ ਹੀ ਆਇਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਚਾਹੇ ਸਿੰਗਲ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੀ ਅਤੀਕ੍ਰਮਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਂਟੀ ਅਤੀਕ੍ਰਮਣ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 9:30 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, 6 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ,
ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਰੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਐਂਡ ਉਸ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੇ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਡਰਸ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਰੂਲ ਹੈ ਐਨ ਪੱਧਰੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੂਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ 1.5 ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਭਲੇ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ 4 ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ, ਬਟ ਅਤੀਕ੍ਰਮਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੈਟ ਵੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਟੋਲਰੇਟ ਦਿਸ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਲਦੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੋੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਥਰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢੋ, ਜੇ ਵਧੀਆ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗ੍ਰਿਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਕ ਲਓ। ਯੂ ਟੇਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੈਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ, ਦੋਜ਼ ਡਿਟੇਲਸ ਕੈਨ ਬੀ ਸੌਰਟਡ ਆਊਟ ਵਿਦ ਮਿਸਟਰ ਗੁਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਸਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਤੀਕ੍ਰਮਣ ਹਟਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 1-2 ਪੌੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਪੀਡ ਅਪ ਤਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਰ ਐਂਟੀ ਐਨੀ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਆਪਾਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਇਹਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹਨੇ ਇਹ ਮੂਵ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੂਵ ਚਲਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਟ ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜੇ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਹੀ ਫੇਰ ਦੇਣਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਲੋਲੀ ਇਹਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੰਸੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਵੀ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ 2 ਤੋਂ 2.5 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਰਸਾਤ ਦਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਦੁਕਾਨਾਂ 3 ਫੁੱਟ ਜਾਂ 3.5 ਫੁੱਟ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ 3 ਪੌੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪੌੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀ 2 ਉਹਦਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਵਾਜਿਬ ਗੱਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਵੇ 3 ਪੌੜੀਆਂ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਦੱਸੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਬਸ ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੌੜੀ ਜਾਂ ਰੈਂਪ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ 3 ਜਾਂ 4 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੌੜੀ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਰੈਂਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਵਿਲ ਗਿਵ ਯੂ ਸਮ ਟਾਈਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਟਨ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤੋੜਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਬਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਫੋਨ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ, ਅਪਰੋਚ ਪਵਾ ਲਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਤਾਂ ਟੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ। ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਮਤ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਕੂਲਰ ਰੋਡ ਪੀੜੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪੀੜੀ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਤੀਕ੍ਰਮਣ ਡਰਾਈਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਦੁਕਾਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੇੜੀ ਖੜਾ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜਾ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਸਾਈਕਲਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਸਿੰਧੀ ਪਾਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਜਿਹਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਡ ਤੇ ਕਰੋ ਸਾਈਕਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਆਈ ਮੀਨ ਆਫਟਰ ਆਲ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਜੀ? ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਰਫ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਦਿਸ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਟਾਈਮ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਲ ਬੀ ਹੇਅਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਠੀਕ ਕਰਾ ਲਓ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਸੀਬੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ। We wanted to send a signal. I think we have sent a sufficient signal as to what will happen if work will not be done according to the rules and regulations. मैं बाकी भी शहर ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗਸ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਨੋਰਮਸ ਨੂੰ, ਬਾਇਲਾਜ਼ ਦੇ ਨੋਰਮ ਨੂੰ ਫਲਾਊਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੈਟ ਅਸ ਮੇਕ ਇਟ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਦੈਟ ਵੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਟੋਲਰੇਟ ਦਿਸ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਵਰਕ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਰੂਲਸ। ਰਾਈਟ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਵਾਂ।
ਰਾਈਟ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਟੈਪ ਜਾਂ 3 ਸਟੈਪ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਜੀ, ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਛੱਡੀ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਉਹ ਛੱਡਣੇ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਸੀਬੀ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਾਬਾ ਜੀ, ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਵਗੈਰਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਦਮ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਉਹਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਐਸੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਾਨ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਇਰ ਚੇਂਜਸ ਉਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ, ਵੀ ਆਰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਐਨੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਗੱਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੋੜਾ ਤੋੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਕਸ਼ੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਰਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੰਡੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਟੁੱਟਦੀ ਪਈ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਦਾ ਸੈਪਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਪਾਸ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਬਟਲੀ ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਵਿਕਰਮ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਰਕੂਲਰ ਰੋਡ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਲਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਟੈਪ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ 3 ਸਟੈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠੋਗੇ 1-2 ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋਰ ਆ ਜੂਗੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕੂਲਰ ਰੋਡ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਓ, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਫੇਰ ਕੰਸੈਂਸਸ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਬਣੂਗਾ ਨਾ। ਹੁਣ 4 ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਬਾਕੀ ਆ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਘੱਟ 200-300 ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਇਤਲਾਹ ਕਰਕੇ ਦਾ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਗਾਰਡਰ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨ ਵੀ ਖਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, 1-2 ਗਾਰਡਰ ਵੀ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਆਪੇ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ, ਜਿਹਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਰੱਖੇ, ਜਿਹਦੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਫੰਡਾ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਤੋੜਦੀਆਂ ਸੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੋੜਤੀਆਂ ਤਾਂ ਤੋੜਤੀਆਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ। ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਫੈਸਲਾ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਐਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਵਾ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਤੋੜਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ